ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. In this video, we are going to discuss about the mathematics model question paper part 4. ನೋಡಿ, ಇದು 4ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್ 4. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 4 ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು 4 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ತೆಗಿತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ 80 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರು, ಇದು ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರು, √7 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ √7, sorry, √4 is the right answer. √4, perfect square of 4 is 2. So that is a rational number. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, p of x that is number of zeros. Number of zeros ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ that is number of zero. ಯಾವುದು x axis ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 0 is the right answer. So next, the pair of the equation parallel lines. If one of the equation, ನೋಡಿ parallel ಅಂತೆ, parallel ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? That is a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 ನ c1 by c2 ನ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 1/2 ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ 1/2 ನ, ಸೊ 2/4 ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 3/4 6 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಆಯ್ತು. ಸೊ 8/9 ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 8/9 as it is. So this is the parallel. ಇದೆ parallel. Okay, next, the standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the standard form of a quadratic equation. Not a formula. Distance between the, what is the distance formula? Distance formula is root of x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. That is option A is the right answer. So next, the formula to calculate nth term of arithmetic progression an is equal to a plus n minus 1 into d. That is the formula. Next, the formula used to find the mean of given data by step deviation. Step deviation ಮಾಡಬೇಕು, that is x bar is equal to a plus sigma fi x ui divided by sigma fi into h. So this is the formula. So 7th one. Okay, 8th one. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಈಗ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿನಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಇಯರ್ ಎಫ್. ಈಗ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ನಾ, ಎ ಬಿ ಬೈ ಡಿ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಬೈ, ನೋಡಿ ಬಿ ಸಿ ಬೈ, ಸೊ ಇ ಎಫ್, ಸೊ ಎ ಸಿ ಬೈ ಅಂಡ್ ಡಿ ಎಫ್. ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, next. Write the HCF of two prime number. Two prime number is 1. 1 is the HCF of two prime numbers. The degree of the cubic polynomial. Cubic under 3. X 3. Okay. The pair of linear equation. Number of solution. Number of solution is for the length. What is the number of solution? 1. 2/2. That is 2/2 na equals to 5/1. Okay. Minus 5/1 equals to 4/-8. So 3 equal ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that is one solution. One solution. Okay. All right. ಮುಂದೋಗೋಣ. Write the nature of the root. That is ನೋಡಿ, x square minus 9 ಇದೆಯಾ, ಈ -9 equals to 0. ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. x square equals to 9 ಆಯ್ತು. ಸೊ x is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? √9. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ 9 is 3. x is equal to 3 ಆಯ್ತು. x is equal to 3. ಸೊ x is equal to 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 0 ನ, ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಡೆಲ್ಟಾ ಗ್ರೇಟರ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ 2 distinct real root. Okay, 2 distinct real root is a point. But next, for 13th one ಏನು ಹೇಳಿದರೆ? 13th one. Okay, question on 13th one ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. Okay, 13th one is find the midpoint. ನೋಡಿ, ಇದು ಎರಡು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ x2 plus x1 divided by 2 y2 plus y1 divided by 2. x2 ಏನಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, this is x1 y1, x2 y2. So x2 is 1 plus 5, that is 6 6/2 na. So y2 is 4/4, that is 8/2. 2 3s are, so 2 4s are. So answer is 3,4 is the right answer. Okay, next, pass on. Sin square 90 andre, that is sin 90 1 na, 1 square is 1. Answer is if the E is an event related to the probability, then write the value of the probability of an event and probability not an event, that is always equals to 1. 1 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 3
median, 3 median, 3 median equals to 3 median equals to 1, 3 median is equal to 1 mode, 1 mode. So 3 median is equal to 1 mode plus 2 mean, 2 mean. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಫ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ 25, ಮೀನ್ ಈಸ್ 25 ಅಂತೆ. ಓಕೆ, 2 into 25, ರೈಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ ಇಸ್ 40 ಅಂತೆ, 3 into 40. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೋಡ್ ಅಂತೆ. ಮೋಡ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರು ಮೋಡ್. ಸೊ ಈ 2 into 25 ಅಂದ್ರೆ 50 ಆಯಿತು, 50 ಇಟಿಗೆ ಬರಲಿ. ಸೊ 3 12 3 4 12, 140 120 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 50 ಈಗ ಈಚೆ ಬಂದಾಗ -50 ಆಯಿತು. -50 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಡಾ? -50 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಡ್. 120 50 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ದಟ್ ಈಸ್ 70. 70 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70. ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ 20 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ 20 ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. 20 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಆಯಿತು. ಸೊ a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. d ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? t2 ಮೈನಸ್ t1, ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 3, ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಎಸ್ ಎನ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ n ಅಂದರೆ 20 ಬೈ 2. ಸೊ ಇಂಟು 2 ಇಂಟು a ಈಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 2a plus n minus n is 20 minus 1 into d is 2. Okay, 2 10s are correct, 10. So bracket 2 3s are 6 plus 19 2s are how much? 38. 38 plus 6 is 44. 38 plus 38 plus 6 is 44. 44 into 10, that is 440. 440 is the sum of 20 terms. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೋ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಪಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8. ಸೊ x ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2. ಸೊ ನೋಡಿ, y ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. x ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ 2x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ 10. ಸೊ x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 5 ಸೊ 5 ಅಂತ ಇದು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಆದರೆ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 ಮೈನಸ್ 5, ದಟ್ ಈಸ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 16 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 10 6 60, 4 ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದನ್ನು ಪ್ಲಸ್, ಇದನ್ನ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಡಿ. ಕಳಿತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಾಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 10x ಮೈನಸ್ 6x ಮೈನಸ್ 60 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮಂತಿದ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮಂತಿದ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೈನಸ್ 6 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 6 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 10 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸಾರಿ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 10. ಮೈನಸ್ 10 ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 6. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 10. ಇಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಬೇಕಂತ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು x1 y1 x2 y2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯೂನಿಟ್ 5 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋಣ. ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ನ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ x2 ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 0 ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x1 ಸರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ y2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? y2 ಈಸ್ x ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೈಟಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 25 ಆಯ್ತಾ? 25 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ 5. 0 ಮೈನಸ್ 3 ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 25. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 9. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ 9 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ 9 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, 25 9 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 25 9 ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 16 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿ ಹಾಕಿ. ಐಡೆಂಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ, 16 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. -1 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 15 ಆಯಿತು.
16 minus 1 is 15. That is x square minus 2x ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಏನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 15 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0ನಾ. ಸೊ 15 ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15. ಓಕೆ, 15 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೆ 5. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್? ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ 3 5 ತಗೊಂಬಿಡಿ. 3 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ 3 5 ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನನಗೆ 2 ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಕೊಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 3x ಮೈನಸ್ 5x ಮೈನಸ್ 15. ಓಕೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಿ? ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಉಳಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 5 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಉಳಿತು. ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಉಳಿತು. 5 3s. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇವೇ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಟರ್ಮ್ಸು. ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು? ಎಕ್ಸು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, 5 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 5 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು, ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಕ್ವಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೊಂಥರ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಲು ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಸೆಂಟರು ಇಲ್ಲಿಂದ, ಇದು ಸೆಂಟರು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 5, 4 ಐತಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರೇಡಿಯಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 7, 1. ಸೊ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಹಾಕಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓ ಟು ಎ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓ ಟು ಎ ಅದೇ ತಾನೆ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಓ ಟು ಎಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಕೋಣ ಈಗ ರಪ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಪಡಪಡ ಅಂತ ಬೇಗ. ಈಗ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 7, 1. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮೈನಸ್ 5, 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಅನ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್. ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? x2 ನೋಡಿ, ಇದು x1. ಸೊ x1 y1, x2 y2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ x2 ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ x1 ಈಸ್ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ 7 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y2 ಎಷ್ಟಿದೆ? y2 ಈಸ್ 4. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರಾ. ಸೊ ಓಕೆ, ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಅದರ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಪ್ಲಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 4 is 13. ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 13. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದೇ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ 13. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21st ಟರ್ಮ್. 21st ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ? 21st ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 21st. ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೈಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್. ನೋಡಿ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಲೈನ್ ಟ್ರೈಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈಗ ಲೈನ್, ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇದನ್ನ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ. ಸೊ 1 2 3 3 ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಟ್ರೈಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಪಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, ವೈ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಎ ಈಸ್ ಎ 2, -2 ಅಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 7, 4 ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ರೇಷಿಯೋಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ಸೊ 1:2 ತಗೊಳ್ಳಿ, 1:2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1:2 ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದೇ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ 3 ಪಾರ್ಟ್, 1 2 3. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ 2:1. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ತೀರನ್ನಪ್ಪ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? m1 x2 ಪ್ಲಸ್ m2 x1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2. ಅದು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಅದು m1 y2 ಪ್ಲಸ್ m2 y1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ m1 ಪ್ಲಸ್ m2 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು x, y ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ. p ಆಫ್ x, y.
ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಟ್ರೈಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ 1:2 ತಗೊಂಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು 2:1 ತಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಫಿಗರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇದು ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಈಗ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 100. ಸೊ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 36, ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ -36 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು BC ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 100 36 ಹೋದ್ರೆ 64. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BC ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ 64 ಇಸ್ BC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಆಯ್ತಾ. 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 64 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ BC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಬಂತು. ಈಗ ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು, ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್. ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್, ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10. ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 6. 2 3s 2 5s, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ adjacent, that is opposite ಏನಿದೆಯಪ್ಪ 6, opposite 6, adjacent is 8. so 2 3s, okay, 2 3s 2 4s ಅಷ್ಟೇ, 3/4. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು. ಪ್ರೂವ್ ಏನು, 2 sin A cos A ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 1 + 1 is 2. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ AC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2 ಆಯ್ತಾ, √2 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ √2 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನು, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 sin A ನೋಡಿ, 2 sin A ಇಂಟು ಕಾಸ್ A ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಈಗ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಎ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಹೈಪೋಟೆನಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹಾಕೋಣ. 2 ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಿದೆ 1 ಸೈನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ √2, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ಸೊ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಸ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1/√2. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2, ಸೊ 1 × 1 1, √2 × √2 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಸೊ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸೊ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. ಇದೇ ಆನ್ಸರ್, 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಓಕೆ, ಕಾರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 20 ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ನೋಡಿ 20 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ 20 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಂಬರ್, ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 20 ಇದೆ, 1 to 20. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ n(s) ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, n(s) ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1, 2, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂತ 20 ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು n(s) ಆಯ್ತು, n(s) ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1, ಸೊ 1 ಬರುತ್ತಾ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4 ಬರುತ್ತಾ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 9 ಬರುತ್ತಾ. 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 16 ಬರುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಇವೇ 4 ನಂಬರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 25, ಅದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 20 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ ಇಸ್ 4 ಕರೆಕ್ಟಾ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ ಇಸ್ 4. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಈವೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು the number of event divided by number of sample space. So number of event ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 4 ಆಯ್ತು. sample space 20, 4 1s 4 5s, so 1/5 is the right answer, 1/5. ಅದೇ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ, ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 24th ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 24th ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಫಿಗರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಅವನ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಿಗರ್ ಈಸ್ AB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು AC, AB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು AC ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅಂಡ್ BQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು QC ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. BQ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು QC ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಗಿವನ್ ಈಸ್
ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸಿನ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸಿನ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಲೈನ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಲೈನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಲೈನು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಲೈನ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸಿನ, ಎ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸಿನ. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ, ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸಿ, ಎ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸಿನ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಎ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಈಗ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಸೊ ಏನೇನು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಎ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ, ಎ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಲೈನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್, ಎ ಪಿ ಲೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ, ಎ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಆರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಬಿ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿ ಆರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎ ಪಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಕ್ಯೂ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ಲೈನ್ಸ್. ಎಷ್ಟೇ ಥಿಯರಮ್, ಸಾರಿ ಪ್ರೂವ್, ಏನು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಝೀರೋ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ನೋಡಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿಫೈ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂತೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಫೈಂಡ್ ದ ಝೀರೋ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, 0 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 0 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಯಿತು, ಒಂದು ಟರ್ಮು. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4x, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4x. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ -4, ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಗ ನೀವೀಗ ಇದನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಆಲ್ಫಾ, ಇದು ಬೀಟಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಮ್ಮು ಮಾಡಿ, ಈಗ ಸಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಆಲ್ಫಾ ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಬೈ ಎ ಇಸ್ 1 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ 4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಬಂತು ನೋಡಿ, 4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಬಂತು. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಝೀರೋಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಝೀರೋಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಝೀರೋ ಸಮ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಝೀರೋ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ಇಂಟು 0, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಿ ಇಸ್ 0 ಬೈ 1. ಸೊ 0 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ 4 and 0 ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 26th. ಈಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ 26th. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ, ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ, ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ 4 more than the twice the height. ನೋಡಿ ಹೈಟು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆ ಬೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ 4 more ಅಂತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ 4 more ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 4. ಟ್ವೈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ಹೈಟೇ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ವೈಸ್ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2x ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು, ಇಷ್ಟೇ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು 48 centimeter. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಗೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟಾ, ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ 48 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1/2 ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬೇಸ್ ಇಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಎಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಮುಗೀತು. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಈಗ ಓಕೆ, ಈಗ ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ 48 ಸೊ 48 ಓಕೆ 48 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2 ಇದ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2x ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 4x ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ನೀವೇನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ 2ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದಾ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ 48 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2 ಸೊ ಇಂಟು ನೋಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಹೊಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅವಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು. 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಉಳಿತು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನು ಉಳಿದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 48 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಈಕ್ವೇಷನು ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 48 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. 48ನ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2 4 2 ಸಾರಿ 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 2 6 2 3 3 1 ನೀವು ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 2 ಬರಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಾಳ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 8 6 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 8 6 8 6 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ನೋಡಿ 48ನ ಸೊ 8 6 ತಗೋಬಹುದು. 8 6 ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಕಳಿತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಿಗರ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಕೊಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 8x ಮೈನಸ್ 6x ಮೈನಸ್ 48 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 8 ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೈನಸ್ 6 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 8 ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x is equal to 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x is equal to ಮೈನಸ್ 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ x is equal to 6 ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 6 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಗಿದೆ 8 ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ 4 ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಸ್ 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ 4 ಈಗ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 4 6 2 4 16. ಸೊ ಬೇಸ್ ಇಸ್ 16 ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಎ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎ ಪಿಕ್ನಿಕ್. ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಯಾವ್ದೊಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮಣ್ಗುಂಡಿ ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಕ್ಯಾಮಣ್ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋದ್ರು. ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಗತ್ ಕಣಪ್ಪ ಎಷ್ಟು 900 rupees. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈ 2 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 900 rupees. 900 rupees ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರು, 10 of them are failed to join the party. ಆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಕೆ 10 ಜನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫೇಲ್ ಆದ್ರು, ದ ಫೇಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 10 ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, 15 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, 15 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಫೈಂಡ್ ದ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ 900 rupees ಬಜೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 10 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 10 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರು ಏನಾಯ್ತು 900 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್, ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಷ್ಟೇ. 900 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬರಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೆ 10 ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 900 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 10 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 900 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 15x ಓಕೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ 15x. ಓಕೆ
ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಏನಾಯಿತು 900x. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಈಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತದ ಈಗ, ಸೊ 900 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ 900x ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ x ಮೈನಸ್ 10 ಸೊ ಇಂಟು ಏನಾಯ್ತದು ಇಂಟು 900 ಪ್ಲಸ್ 15x ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಕೆ ಈಗ ರೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಸೊ ಈ 900x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ x ಇಂಟು 900x ಸೊ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 15x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 10 ಇಂಟು 900 ದಟ್ ಈಸ್ 9000 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಓಕೆ ಮೈನಸ್ 15 ಟೆನ್ಸ್ 150x ಆಯ್ತಾ, ರೈಟ್ 15 ಟೆನ್ಸ್ 150x ಆಯ್ತು. ಸೊ ರೈಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಏನು ಉಳಿತು ಓಕೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ 15x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 150x ಸೊ ಮೈನಸ್ 9000 ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0ನಾ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 15 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 15 1s ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 10s ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 6s 9000 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0ನಾ. ಸೊ 600ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 30s ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು 30s 600ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 30s ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಕಳಿತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ 30 ಕರೆಕ್ಟಾ, 30x ಪ್ಲಸ್ 20x ಮೈನಸ್ 600. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಿ, ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಿ, x ಮೈನಸ್ 30 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ 20ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಾ, ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ 20ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ x ಮೈನಸ್ 30 ಆಯಿತು. ಸೊ x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 20, x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಸೊ ಇದು ಹೊರಟಿರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಟೋಟಲ್ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು 30, x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಆಯಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ನೋಡೋಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು 10 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈಗ 10 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಹೊರಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನ, 10 ಜನ. ಸೊ x ಮೈನಸ್ 10 ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಸೊ x ಈಸ್ 30 ಮೈನಸ್ 10 ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ 27th ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. 27th ಒಂದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 27th ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ACB ನೋಡಿ, ACB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ACB ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ AB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಅಂಡ್ AC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಅಂತೆ. ಓಕೆ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುವಂಥ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಹಾಕಿ. ಏನಾಯ್ತು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೇನು, ದಟ್ ಈಸ್ AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು AC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ BC ಸ್ಕ್ವೇರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ. AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು AC ಇದ್ರೆ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ BC ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 100 ಮೈನಸ್ ಸೊ 36 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು BC ಸ್ಕ್ವೇರಾ. ಸೊ 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 100 ಮೈನಸ್ 36 ಅಂದರೆ 64 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು BC ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ BC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 64. ಸೊ BC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಬಂತು. BC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8, BC 8 ಬಂತು. ಈಗ ನೀವೇನು ನೋಡಬೇಕು, BC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಬಂದಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್? ಈಗ ನೋಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, ಬೇಸ್ ಇಸ್ 6 ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 8, 2 3s 8 3s 24. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 24 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್?
ಏರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2ನ ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಕೆ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 22/7 ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ 10 ಆದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ 5 ಇಂಟು 5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ 2 11 5 5 25 ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 5 5 ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಈಗ 11 ಉಳಿದಿದೆ ಇಂಟು 25 ಉಳಿದಿದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಉಳಿದಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತೆ 7 ಮಸ 7 3 21 ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು 4 ಉಳಿತು ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ 40 ಆಯಿತು 7 5 35 ಆಯಿತು 5 ಉಳಿತು ಸೊ 50 ಆಯಿತು 7 7 49 ಸಾಕು ನಂಗೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಸೊ ಈಗ 3.57 ಇಂಟು 11ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ that is 11 7 77 7 carry 11 5 55 that is 62 2 6 carries 11 3 33 plus 6 that is 39 so after 2 digit 39.27 that is area of the semicircle ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೇನು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ರಾಯ್ತು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 39.27 ಬಂದಿದೆ ಮೈನಸ್ ಅದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ 24 ಇವೆರಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು 39 24 ಹೋದ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ 0.27 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೀಟಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಈಗ 39.27 ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 24.00 ಕಡಿಬೇಕು ಓಕೆ 7 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 9 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 5 3 ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದ್ರೆ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 15.27 ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬರೀ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗಿಂತ ಫಸ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಸರಿನಾ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸೊ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಲರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್